അപ്പോൾ ഇത് ഡേ 2. നല്ല ആംഗിൾ അല്ലേ? മോട്ടോവേഴ്സ് ഡേ 2 അല്ലേ? മോട്ടോവേഴ്സ് ഡേ 2. ഇതിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് രണ്ടാമത്തെ ദിവസം പോകുന്ന പരിപാടിയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് മീറ്റ് വെച്ച് തീരുമാനം എടുത്തു. എല്ലാവരും ഡ്രസ് കോഡിലായിരിക്കണം, എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാവുള്ളത്. മറ്റേ പഴയ പ്രേമ സ്റ്റൈൽ തന്നെ, വേറെ ഡ്രസ് കോഡ് ഇല്ലല്ലോ. വേറെ ഡ്രസ് കോഡില്ല, കറുപ്പും ബ്ലാക്കും. കറുപ്പും വൈറ്റും, സോറി. ഇത് മറ്റേ പിള്ളേർ പറയുമല്ലോ, ഇന്ന് ഞാൻ ജോർജ് നീ കോയ, നാളെ അങ്ങോട്ട് പോയാലും എല്ലാവരും നല്ല വൈബിലാ. ഇതിപ്പോൾ പക്ക ഗ്രൂപ്പിലാണ്. നമ്മൾ ആ ഫസ്റ്റ് ഡേ ചുമ്മാ വന്നു, പക്ഷേ എല്ലാവരും അവിടെ വെച്ച് സ്പ്ലിറ്റപ്പ് ആയപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് തന്നെ വന്നു. ഇതവിടെ ഡെമോ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനകത്തൊരു ഡെമോ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ, ഏറ്റവും ബേസിക് കാര്യം. சார் செயின் லூப் கிளீனர் எப்படி பண்ணணும்னு நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். டியூட்டி செல்ஃபில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எங்கே வெளியே போனாலும் வீட்டில் வந்து பண்ணிக்கிறதுக்கு யூஸாக இருக்கும், ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்து ராயல் என்ஃபீல்டு ஓஇ ப்ராடக்ட், ஓகேங்களா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் அவுட் சைடு எல்லா பக்கம் ரன்னிங்கில் இருக்கும்போது டர்ட்டு மண் எல்லாமே பிடிச்சிருக்கும். அந்த டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் க்ளீன் பண்ணி செயின் ஓடிக்கணும். ஏன்னா எவ்ரி 1000 கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து லூப் பண்ணணும். அப்போ பண்ணால் தான் இதோட செயின் ஸ்ப்ராக்கெட்டோட லைஃப் இன்னும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது உங்கள் மைலேஜ் ட்ராப் ஆகாது. ஸோ உங்களோட ரைடிங் வந்து ஸ்மூத்தாக இருக்கும். 1000 கிலோமீட்டர்ஸ் உங்களோட ரைடிங் வந்து எப்போவுமே ஸ்மூத்தாக இருக்கும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்னா கிளீனர். இப்போ இன்னொரு விஷயம் இருக்குது. இப்போ எல்லோரும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட் கியரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது பண்ணுவாங்க. இது வெரி ராங். இது அது பண்ணவே கூடாது, ஓகேங்களா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹேண்டில் வந்து நம்ம மேனுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீலை வந்து ரொட்டேட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணணும். இதுதான் ப்ரொசீஜர். ஏன் இப்படி பண்ணணும்னா, இப்படி பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களோட ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் எந்த அளவுக்கு டஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது நம்ம க்ளீன் பண்ணும்போது. ஸோ இந்த வே ബാക്കി ഒപ്പി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഓൾമോസ്റ്റ് അതിപ്പോൾ സർവീസിന് കൊടുത്താൽ ഇത് തന്നെ അവസ്ഥ. നേരെ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് கிளீனர் யூஸ் பண்ணலாம். நீங்கள் கிளீனர் கூட யூஸ் பண்ணலாம், வாட்டர் சர்வீஸ் வரும். ஆனால் வந்து கிளீனர் வந்து எஃபெக்டிவாக இருக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ரஷ் மேனுவல் தான். ஸோ இந்த 3 ஸ்பேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரெஸ்ட் ஆகணும் உங்களுக்கு. ஸோ இந்த ப்ரஷ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 ஸ்பேஸ். But we used to do in every 400 kilometers, 300 kilometers. Okay, so for only 100 to 1000 kilometers is the recommendation. 500 to 1000. 500 kilometers, okay. எப்பவுமே இந்த ஓரிங்ஸ் கனெக்டர் இருக்க ஓரிங் இதுதான் கனெக்டிங் ரோடில். இங்கே மட்டும்தான் எட்ஜஸ் மட்டும்தான் லூப் பண்ணணும். சென்டரில் பண்ணவே கூடாது. சென்டரில் பண்ணால் வேஸ்ட் ஆகும், உங்களுக்கு வந்து கீழே வந்து டிப் ஆயிடும். ஸோ இந்த வே மட்டும் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக ரொட்டேட் பண்ணுவோம். அது தாத்து ஹேண்டில் ரெண்டு சைடுமே பண்ணுமா? ரெண்டு சைடுமே பண்ணணும். ஓகே ஓகே ஓகே. ஒன் ரொட்டேஷன் அங்கே 1 ரொட்டேஷன் 2 ரொட்டேஷன், தட்ஸ் ஆல். அல்ல இவங்க வந்து எங்க மிடில் அடிக்க கூடாது இல்ல, இந்த சைடுல தான் அடிக்கணும். மிடில் அடிக்க கூடாது, அந்த சைடுல அடிக்கணும். கிளீனர் வந்து ஆன்டி கிளாக் வைஸ்ல அடிக்கணும், லூப் வந்து கிளாக் வைஸ்ல அடிக்கணும். லூப் கிளாக் வைஸ்ல, கிளீனர் வந்து ஆன்டி கிளாக் வைஸ். ஏன் ஆன்டி கிளாக் வைஸ்னா ரஸ்ட் ஃபுல்லாக ஆன்டி கிளாக் வைஸ் பண்ணும்போது ரிமூவ் ஆயிரும் ஃபுல்லாக வந்து. ஸோ லூப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளாக் வைஸ். திஸ் இஸ் டூ இட் யுவர்செல்ஃப், வீட்லயே பண்ணிக்கலாம். ഇത് അവിടെ മറ്റേ റൈസുകളും പരിപാടികളെല്ലാം ഇവൻറ്റ്സ് എല്ലാം നടക്കുന്ന ഏരിയ. അപ്പോൾ അവിടെ കയറി വന്നപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ദിവസം എന്നാ പറയുക, പുതിയ വണ്ടി ഞാനിവിടെ വെച്ചാണ് ആദ്യമായിട്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ടച്ച് ചെയ്യാവുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ആദ്യമായിട്ട് വന്നത്. പക്ഷേ ഇത് തന്നെ ഇവ റെന്റ് കൊടുക്കുന്നതിലൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അല്ല ആദ്യം ഞാൻ ഇന്നലെ കണ്ടായിരുന്നു. റെന്റ് കൊടുക്കുന്നത് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല, കൃത്യമായിട്ട് എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇല്ല. പുതിയ വണ്ടി വേറെ പുറത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടായിരുന്നോ? ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഡേറ്റ് വേറെ കുറച്ച് തിരക്ക് കുറഞ്ഞ പോലെ തോന്നുന്നുണ്ടോ ഫസ്റ്റിനെക്കാളും? അങ്ങനെയൊന്നും തോന്നിയോ? ഡേറ്റ് കുറവാണ്, തിരക്ക് കുറവാണ്, ഉച്ചയ്ക്ക് തിരക്ക് കുറവാണ്. ഓക്കെ. കാരണം ബോധമുള്ള ആരും ഈ നട്ടുച്ചയ്ക്ക് നട്ടപ്ര വെയിലത്ത്
അതിലെ കറങ്ങി തിരിച്ച് നടക്കത്തില്ല, ഉള്ള വീലൻ്റെ അടിച്ച്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നിന്നെപ്പോൾ ഉള്ളവർക്കെല്ലാം മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് പുതിയ 411 കാണാമെന്നുള്ളതായിരുന്നു ഹിമാലയൻ. അതായിരുന്നു മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ. വന്നവരെല്ലാം മെയിൻ ഉദ്ദേശം അതായിരുന്നു. 450 ആണല്ലോ അല്ലേ ഇത്? ഓക്കെ, മറ്റേതായിരുന്നു പഴയതായിരുന്നു. ഇവൻ മറ്റേ അവിടെ ഒരു ഡേർട്ട് റേസ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഡേർട്ട് റേസ് ട്രാക്കിലെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഏരിയ മൊത്തം. അപ്പോൾ ഇവിടെ മറ്റേ ഓട്ടോലോഗ് ഡിസൈൻസിൻ്റെ ഓട്ടോലോഗിൻ്റെ അല്ല, മറ്റേ ആർട്ട് ഓഫ് മോട്ടോർ സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ബാംഗ്ലൂർ ബേസ്ഡ് കമ്പനി ബാൻഡിഡോസിൻ്റെ ഒക്കെ ടീമിൻ്റെ വണ്ടികളുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് ഈ ഇരിക്കുന്ന ഏറ്റവും എല്ലാം എൻഫീൽഡിൻ്റെ വണ്ടികളാണോ? അതല്ല, എൻഫീൽഡിൻ്റെ വണ്ടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ വണ്ടികളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ഞാൻ കണ്ടായിട്ട് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല. ഇല്ല, അല്ലാതൊന്നുമില്ല. ഇത് കണ്ടോ ഇവിടെ ഈ അറ്റത്ത് ഈ വണ്ടിയില്ലേ, ഇത് പുതിയതാ, അതും നമ്പർ ഇട്ടാ കിടക്കുന്നത്. അതായത് ഇവരുടെ ഈ റൈസിന് നമ്പർ ഇട്ടാ കിടക്കുന്നത്. ഇന്നലെ ആരും ഒരുമിച്ചില്ലാത്തതിന്റെ അതങ്ങ് രണ്ടാം ദിവസം അങ്ങ് മറ്റേ കരിക്കിന്റെ ഭാഷ പറഞ്ഞ ഫ്രഷ്. ഇതൊരു ട്രെയിനിങ് അറീന പോലത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കാരണം ഇതെല്ലാവരും അവരവരുടെ വണ്ടി തന്നെയാണ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നത്. ഇത് അവനവൻ്റെ വണ്ടിയല്ല. അവിടെ ഒരു ഗൈഡുണ്ട് നമ്മളെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി. ഇതിപ്പോൾ ഒരു പുള്ളിക്കാരി കയറിയിട്ട് പുള്ളിക്കാരി മേളിൽ വന്ന് സ്റ്റക്കായിപ്പോയി, പേടിച്ച്. അതായത് വണ്ടി ഓഫായി ഒന്നും ചെയ്തതല്ല, പുള്ളിക്കാരി പേടിച്ച്. വണ്ടി ഓഫായപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരി പേടിച്ച്. അപ്പോൾ വീടായിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക. ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്ക് നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക. നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്യാനൊരു പേടി, വണ്ടി കയ്യിൽ നിന്ന് പോകുമെന്നുള്ള പേടിയിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ട്രെയിനർ വന്നു, ഒരു 2 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക്. പുള്ളി വന്ന് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്, ഇൻസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ബ്രേക്ക് വിട്. പക്ഷെ അത് ശരിക്കും ഒരു കോർഡിനേഷൻ ഇഷ്യൂ അല്ലേ? പുള്ളി കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് അവിടെ നിൽക്കേണ്ടതല്ലായിരുന്നു? ഇതിപ്പോ അറിയാൻ മേലാത്തവരല്ലടാ വരുന്നത്, ധൈര്യത്തോടെ എങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത്. ഇതുപോലത്തെ അവിടുന്ന് പറന്ന് കയറി വന്ന് ലജ്ജത്താ വീലിരിക്കുന്നെങ്കിലേ എല്ലാം ന്യൂബി ആൾക്കാരാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. എല്ലാവരും ഉണ്ടല്ലോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത്. ഇവര് ചിലര് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചിലപ്പോൾ നല്ലപോലെ ഓവർ റോഡ് ഓടിച്ച് പഴക്കം ഉള്ളതായിരിക്കും. ചിലർ ഇതുപോലത്തെ നല്ലൊക്കെ കാണുമായിരിക്കും, ആദ്യമായിട്ട് ഇത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്നാ പറയുന്നത്, ഇങ്ങനെ ടെറൈൻസിൽ പോകാൻ പേടിയുള്ളവർ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ബാക്കപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ഓഫ് റോഡ് വണ്ടിയാണ്, ബൈക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ജന്മത്ത് ഓഫ് റോഡ് കണ്ടിട്ടില്ല, ടാർ റോഡിൽ ഇറങ്ങാത്ത വണ്ടികൾ ഒരുപാട് ഇഷ്ടം പോലെ കാണുമായിരിക്കും. അപ്പോൾ അവര് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ വെച്ചാണ്. പുള്ളി ആദ്യമൊക്കെ പതുക്കെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ട് വിട് തന്നെ പൊക്കോളൂന്ന്. പിന്നെ കൈയെടുക്കാൻ സ്റ്റിൽ വലിച്ചു പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. കുറച്ച് 2 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പുള്ളി ഇച്ചിരി കൈയെടുക്ക് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബഹളമായി. ഇതിപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരി ഓൾമോസ്റ്റ് ഇറങ്ങിപ്പോയി. ഇത് ഇന്നലെ ബാൻഡിഡോസിൻ്റെ ഇതിനകത്ത് പോയായിരുന്നേ. അപ്പോൾ വണ്ടി കവർ ചെയ്യാൻ മറന്നുപോയി. ഏതാ വണ്ടി? അത് 100 ആണോ? അല്ല, 650. അത് മറ്റേത് 100, ഇത് 650. ഡ്യൂറക്സ് അല്ലേ? ഞാൻ ഇപ്പോഴേ നോട്ട് ചെയ്തേ. എനിക്കത് 100 ആയിട്ട് തോന്നുന്നു. എനിക്ക് ഈ പെയിൻ സ്കീം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നല്ല രസമാണ്. ഇത് മറ്റേ നമ്മുടെ എന്നാ പറയുന്നത്, സോഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. ചുമ്മാ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം അല്ലെ? വരുന്നവർക്കെല്ലാം ചുമ്മാ ഇവിടെ അവിടെ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് പോലത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇരുന്ന് ബിയർ അടിക്കാം. പുറത്ത് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ 2 പൈസ കൊടുത്ത് മേടിച്ച്. അപ്പം ഫ്രീ അല്ല? പിന്നെ ഫ്രീ
സ്വന്തം കയ്യിൽ നിന്ന് കാശ് പിടിച്ച് വേണേൽ പിടിച്ചോണമെന്ന്. എൻ്റെ അളിയനാണല്ലോ ഈ പരിപാടി നടത്തുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പെയ്ഡ് അല്ലാതെ ഇവിടുന്ന് എന്താണ് കിട്ടിയത്? പെയ്ഡല്ലാതെയോ? ഒരു ടീഷർട്ട് അല്ല, അതും പെയ്ഡാ. 3500 രൂപ കൊടുത്തിട്ട് കിട്ടിയതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടീഷർട്ട്, 4 സ്റ്റിക്കർ, ഒരു മാപ്പ്, പിന്നെ അത്രേ ഉള്ളൂ, ഒരു സഞ്ചി. ഇതിനാണ് 3500. അതിന് 1000 രൂപ കുറച്ചാലും എപ്പോഴും 2500 രൂപ നഷ്ടമാണ്. 3 വണ്ടി അവരുടെ ലാസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത വണ്ടി. അത് ഈ ഓൾ ഇന്ത്യ ഇതിലാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഓൾ ഇന്ത്യ ആണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. അവർ 5000 കിലോമീറ്റർ അവർ ഈ വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ല, ഫൈനൽ ടെസ്റ്റ് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. നീ പുള്ളിയുടെ ഇരിപ്പ് കണ്ടോ? ഓക്കെ, പൊസിഷൻ കണ്ടോ? കറക്റ്റായിട്ട് ബാക്കിന് നേരെ താഴെയാണ് കാല് വരുന്നത്. ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് ട്രയാങ്കിൾ അതല്ലേ ഉദ്ദേശിച്ചത്? പഴയ വണ്ടിയെക്കാട്ടിലും കുറച്ചുകൂടെ ഒരു പൊട്ടിക്ക് പുറയിലോട്ട് വലിക്കുന്നുണ്ട് കാല്. പക്ഷെ സ്റ്റിൽ എനിക്കൊരു എന്താ പറയുന്നത്, ഡിസ്കംഫർട്ടായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല കണ്ടിട്ട്. അല്ല, ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നതെന്നറിയോ, സ്ട്രൈറ്റ് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല ഡിസൈൻ ഇത് ആയിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഈ 450 ഇവർ ഈ മെയിനായിട്ട് ഈ ഡ്രൈവിംഗ് ട്രയാങ്കിൾ ഉദ്ദേശിച്ചേക്കുന്നത് ഓഫ് റോഡ് പോകുമ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആൾക്കാർ. അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കംഫോർട്ട് നിൽക്കാനാണ്. ശരിയാ, കാരണം ടോപ്പിലോട്ട് വരുമ്പോൾ മറ്റേ സീറ്റ് നാരോ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. അതിപ്പോ ബാക്കി പാനിയേഴ്സും ആ പുള്ളി എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി, കറക്റ്റ് ലെവലായിട്ട് എഴുന്നേറ്റേ. ഇത് ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് എടുത്തപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം എഴുന്നേറ്റ് ഓടിച്ചായിരുന്നടാ. അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എനിക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടൊന്നും തോന്നിയില്ല എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുമ്പോൾ. ഇതൊക്കെ കമ്പനി ആക്സറി തന്നെയാണ് തോന്നുന്നില്ല 3. അതൊക്കെ കമ്പനി ആക്സറി. ഇതാ മറ്റേ ഒരു എന്താ പറയുന്നത്, റെസ്റ്റോറൻറ്റ് പോലത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പ്. ഗോവ ബിൽഡിങ്സിൻ്റെ കണ്ടോ, ഒരു പഴയ തറവ. ഇവിടുത്തെ അതേ സ്റ്റൈലല്ലേ ബിൽഡിങ് വരുന്നത്. ഏകദേശം ഓൾമോസ്റ്റ് കേരള സ്റ്റൈല്. നല്ല ബന്ധമുണ്ട്, ഒത്തിരി വ്യത്യാസം, ഒത്തിരി ബന്ധമുണ്ട് ആർക്കിടെക്ചറിൽ. ഇത് പലപ്പോഴും പല ആംഗിളും മറ്റേ ഫോർട്ട് കൊച്ചി എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അതെനിക്കും തോന്നി. കാര്യം ഈ പെയിൻ സ്കീം വരെ അതെനിക്കും തോന്നിയായിരുന്നു അതിനെ നടന്നപ്പോ. പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് കയറി ചെല്ലുന്നത് ഏതൊരു ഗ്രൂപ്പിന്റെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വേണം പ്രൊഫഷണലായിട്ട് വരാനായിട്ട്. റൈഡർ ഗ്യാങ്, അവരുടെ ഡ്രസ്സ് പ്രീ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വരുന്നവര്. എനിക്കൊന്ന് വർഷങ്ങളായിട്ട് വരുന്ന അങ്ങനെ ഇവറ്റ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നവരാന്ന് തോന്നുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് പോയി നല്ല ശീലമുള്ള ആൾക്കാരാണ്. ഇതെല്ലാം മറ്റേ ബിയർ വയ്ക്കുന്ന സ്ഥലമാണോ? ബിയർ ഒന്നുമല്ല, അവിടെ മറ്റേ ഫുഡ് കോർണേഴ്സാണ് മൊത്തം. ഇത് ഗോവ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ നാട്ടുകാരും ബിയർ കള്ളുകൂടി എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കഥ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. വേറെന്താ, കടലും കള്ളും ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അവിടെ. കൂപ്പൺ കൗണ്ടർ, എന്തിന്റെ കൂപ്പണാണ് ചോദിക്കരുത്, എനിക്കറിയില്ല. പൊതുവെ ആൾക്കാർ എവിടുന്ന കൂടുതൽ വന്നേ ഈ ഇവന്റ്? എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. ഞാൻ അവിടെ ഓൾമോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സൗത്ത് ഇന്ത്യ, നോർത്ത് ഇന്ത്യ അങ്ങനെ തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുമോ? അല്ല, സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വന്നിരിക്കുന്നത് അവിടെ. ഓക്കെ, കേരള, തമിഴ്നാട്, കർണാടക, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്. ഓക്കെ, ഗോവയായിട്ട് അടുത്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണോ? ആയിരിക്കാം. മേളിൽ നിന്നുണ്ട്, നോർത്തിൽ നിന്നൊക്കെ ആൾക്കാരുണ്ട്, വണ്ടികളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇഷ്ടംപോലെ. പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവിടെ കണ്ട രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരള മറ്റേ കർണാടകയും മഹാരാഷ്ട്രയും. ഓക്കെ, പിന്നെ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് പുറത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു. കർണാടക രജിസ്ട്രേഷൻ, തമിഴ്നാട് രജിസ്ട്രേഷൻ ആണ് അവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മഹാരാഷ്ട്ര ഉണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കേരള ഉണ്ട്. ഫുഡ് ആയാലും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയായിരുന്നു ഇവിടുന്ന്? അല്ല, എങ്ങനെയുണ്ട് ഒപ്പീനിയൻ അറിയാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു. മണ്ടത്തരം കാണിച്ചു. റേറ്റ് കൂടുതൽ ആരും കഴിച്ചു കാണുമായിരിക്കും, ഉറപ്പാണ്. ഞാൻ കഴിച്ചില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. ഈ സമയമായപ്പോഴത്തേക്കും മടുത്തറേ. ഇതിപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഒരു 1:30 മണിയൊക്കെ എങ്ങാണ്ടായപ്പോഴാണ്. നല്ല ചൂടുണ്ടല്ലേ? ഇത് ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര വെയിലല്ലേ, കട്ട വെയിലായിരുന്നു ഈ സമയത്ത്. അത്യാവശ്യം വെള്ളം കൂടിയാ, ഫുൾ ടൈം വെള്ളം കൂടിയായിരുന്നു. ഇതൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ സാധനം. പുള്ളി ഗ്രില്ലകത്തില് സൈഡ് കാറ വെച്ചിരിക്കുന്നു. നല്ല പാട്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തു വീഡിയോ. ഈ പാട്ട് കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്തല്ലാന്നറിയാമോ, പണ്ട് വിപിൻ്റെ ചേട്ടന് ഒരു പുള്ളിയുടെ എഴുതിയ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രകാശനത്തിന് മിനി സ്റ്റോറീസ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബുക്കിൻ്റെ മറ്റേ പബ്ലിക്കേഷൻ എന്നല്ല പറയുന്നത്, പ്രകാശനം ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ. അപ്പോൾ അതിന് വിളിച്ചപ്പോൾ ഒരു പുള്ളിക്കാരൻ അവിടെ നിന്ന് കവിത ചൊല്ലിയാണ്. കവിതയുടെ കണ്ടന്റ് ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നില്ല. അച്ഛനുണ്ടോ എന്നാണ് പുള്ളി കവിത പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്, ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. എനിക്ക് ആ ഒരു വൈബാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഫീൽ ചെയ്തത്.
ബാക്കി ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ആ കയറി വന്ന വഴിയെല്ലാം നല്ല വൈബായിരുന്നു. കാരണം സൈഡിൽ ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഇവിടെ വന്നവരുടെ ഫോട്ടോസ് ലൈവ് അവിടെ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. മ്യൂസിക് സെക്ഷൻ തോന്നുന്നല്ലേ? ആ മ്യൂസിക് എല്ലാം ഉണ്ട്. ഇത് ബേസ് ക്യാമ്പ്. ബേസ് ക്യാമ്പിലായിരുന്നു ഈ പുതിയ ഹിമാലയൻ്റെ എല്ലാ വേരിയൻറ്റും, പിന്നെ ഒരു ഫുള്ളി ലോഡഡ് ആയിട്ടുള്ള വണ്ടിയും കിടപ്പുണ്ട്. കസ്റ്റം ചെയ്ത വണ്ടി. കസ്റ്റം അല്ല, ഇവര് കസ്റ്റം എന്നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ആക്സസറീസ് മൊത്തം. ഇത് പ്രോപ്പർ ഹിമാലയൻ ഡിസ്പ്ലേ. ആ ഓരോ ഹട്ടിലും ഓരോ കളറായിരിക്കുന്നത്. ഇത് നല്ല കളറാണ്, വൈറ്റ്, ക്യാമറ്റ് വൈറ്റ്. ശരിക്കും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നറിയാവോ? ഇത് തന്നെയാ, ലെഫ്റ്റിലെ മിറർ, റൈറ്റിലെ മിറർ, സെന്ററിലെ മിറർ, മൂന്ന് റൗണ്ട് ഫ്യൂൾ ടാങ്കിന്റെ ബൈക്ക് ഇരിക്കുമ്പോ കാണുമ്പോൾ നല്ല രസമുണ്ട്. ഇതാണ് ഹൈലൈറ്റ് കളർ. എല്ലാവരും എടുക്കാൻ പോകുന്ന വണ്ടി ഇത് തന്നെയായിരിക്കും. ബ്ലാക്ക് വിത്ത് ഗോൾഡ്. ബ്ലാക്ക് സീറ്റ്, റൈഡിംഗ് സീറ്റ് നല്ല വീതിയുണ്ട്. പില്ലിയൺ ഒരു ഇത് ഇവിടെ തന്നെ ഒരു പുള്ളി എടുത്ത് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പുള്ളി ഫ്രണ്ടിലും ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, ബാക്കിലും ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ബാക്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ചോ, ബാക്കിലെ മറ്റേ പില്ലിയൻ സീറ്റും മറ്റേ ലോഡിങ്ങിന്റെ ആ ഒരു കാരിയർ ഒരേ ലെവലിലാണ്. അതായത് സിംഗിൾ ആയിട്ട് ട്രിപ്പ് പോകുന്നവർക്ക് എളുപ്പമുണ്ട്. ഈ കളർ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. ഇതൊരു സ്ലൈറ്റ് പോപ്പി ബ്ലൂ. കാറ്റലോഗ് വായിച്ചത് ഗ്രേ ബ്ലൂ, ഇത്രേ ഉള്ളൂ, വേറെ ഒന്നുമില്ല. പക്ഷെ കേൾക്കാൻ സുഖമുണ്ടോ പേര്? പുള്ളിക്കാരൻ ഇരിക്കുന്ന പൊസിഷൻ കണ്ടോ, റൈറ്റിംഗ് ട്രയാങ്കിൾ. വലിയൊരു മടുപ്പ് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് കാണുന്നില്ല. ബാക്കിലോട്ട് കയറി ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അതെനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെ ആ ബ്ലൂ ഷെയ്ഡ്. എടാ ഇത് സത്യം പറഞ്ഞ് ഞാൻ കണ്ടപ്പോ എന്നാ ബ്ലൂ ഓക്കെ, ബ്ലൂവും ഗ്രേയും ഓക്കെ, പക്ഷെ ആ ടയറിലുള്ള നീല സ്ട്രിപ്പില്ല കണ്ടു. അത് കണ്ടപ്പോ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞ ആദ്യം ഓർത്ത് NS-ന്റെ കേസാ. അതല്ല ഈ സാമാനമുണ്ട് ടയറില്. ഇതാ ഫുൾ കിറ്റ് ചെയ്ത വണ്ടി. എന്നുവെച്ചാല് ഇത് നോർമലി ഉള്ള എന്നാ പറയുന്നത് വൈസർ അല്ലടാ, എഞ്ചിൻ കാർഡ്. ഇതിന്റെ തന്നെ ഒരു റാലി സ്പെക്ക് എഞ്ചിൻ കാർഡ് ഉണ്ട്. ആ എഞ്ചിൻ കാർഡിന് ഏതാണ്ട് 6000 രൂപ കണ്ട റാലി സ്പെക്ക് എഞ്ചിൻ കാർഡ് ഉണ്ട്. അതായത് വിത്ത് അണ്ടർ ബില്ലിയും കൂടെ വരുന്നത്, പ്ലേറ്റ് വരുന്നത്. അതിന് 9000 രൂപ കണ്ട. ഓ റേറ്റ് വരുന്നുണ്ടല്ലേ. ടോപ്പ് ബോക്സിന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മിക്കവാറും ഒരു 15-16 രൂപ ആയിരിക്കും. പാനേഴ്സിന് മിക്കവാറും ഒരു 20. ഒരു ടോപ്പ് ബോക്സിനോ? ടോപ്പ് ബോക്സ് മാത്രം സൈഡ് പാനേഴ്സിനല്ല, ടോപ്പ് ബോക്സിന് മാത്രം ഒരു 15 രൂപ റേഞ്ച് വരും. പാനേഴ്സിന് മോസ്റ്റ്ലി ഒരു 20 രൂപ അടുത്താണ്, 20 അല്ല 25 രൂപ അടുത്താണ്. ഇത് ഞാൻ 1-2 ഇവന്റ് മിക്സ് ചെയ്ത് കയറ്റിയിരിക്കുന്നത്, എന്നോടൊന്നും തോന്നുന്നില്ല. കാരണം ഈ സമയം ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ വീഴാറായ. നല്ല ടയർഡായല്ലേ? ചൂട് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടല്ലേ? ചൂട് ഭയങ്കര. ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് എത്ര മണിയായി കാണും അറിയാമോ? ഇതൊരു 3 മണിയായി, ഒരു 2:30 ആ സമയത്ത് കണ്ടായിരുന്നു. കാരണം 3 മണിയായപ്പോൾ ഞാൻ വീട്. ഞാൻ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് വീഡിയോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഞാനത് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു. ഞാൻ ഇരുന്നു, അതായത് അവിടെ ഗ്രില്ലെ പിടിച്ച് ഫുൾ ബ്ലാങ്ക് ആയി പോയോ? നല്ല ബ്ലാങ്കായിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് അത്രയും വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് പോലും ഭയങ്കര പാടായിരുന്നു. ഇത് ശരിക്കും എന്താ ഫൺ റൈഡ് ആണോ? ഇതോ
അല്ല ഇത് ഇവല്ല, ശരിക്കും ഇവല്ല. ഇത് ഒരു 3 കാറ്റഗറി ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് പ്രൊഫഷണൽസ് ആണോ അതോ? ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രൊഫഷണൽസിൻ്റെ ഓർമ്മ ഉണ്ട്. എന്നുവെച്ചാൽ അത് ഇതിങ്ങനെ ഒറ്റ ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു റൈസ് പോലെ ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഫീൽ ചെയ്തില്ല. ഈ മൊത്തം ഒരു ഈവൻ്റായിട്ട് തോന്നുന്നു. ഇതിനകത്ത് ഈ വീഡിയോക്കകത്ത് തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ലാപ്പും ഉണ്ട്, ഒരു റൈസും ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ആ സ്ഥിതിയിലായിരുന്നുകൊണ്ട് എനിക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഇരുന്ന് ഉറങ്ങത്തില്ല. അത് തള്ളിക്കൊണ്ട് പോയത് ഇത് പ്രാക്ടീസ് ലാപ്പിൻ്റെ സമയത്താണ് കേട്ടോ തള്ളിക്കൊണ്ട് പോയത്. ഇത് ഒറിജിനൽ റൈസാണ്. കാരണം ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്നേച്ച് മടുത്തേച്ച് ഞാൻ തിരിച്ച് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ ഒരു ഇച്ചിരി തണലുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ വന്ന് പറയാൻ വീണ്ടും വരുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്രൊഫഷണൽസിൻ്റെ ഹീറ്റ്സ് അങ്ങ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു പുഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും വെയിറ്റ് ഉള്ളൊരു വണ്ടി ശരിക്കും ഡേർട്ട് റേസിന് പാടല്ലേ? അല്ല, വെയിറ്റ് എല്ലായിടത്തും കളയുമായിരിക്കും. അതിനകത്ത് ഒന്നും കാണുന്നില്ലായിരിക്കും. പക്ഷേ എഞ്ചിനും ഒരു സ്കെൽട്ടനും ടാങ്കും മാത്രമേ കാണുള്ളൂ, ഇരിക്കാൻ സീറ്റിംഗ് മാത്രമേ കാണുള്ളൂ. അതിനും ബേസിക്കലി എൻഫീൽഡ് വെയിറ്റ് ഉള്ള വണ്ടിയല്ലേ? ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡേർട്ട് റേസിന് ഏറ്റവും ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞ വണ്ടി. ഡേർട്ട് റേസ് വിളിക്കാമോ? എനിക്കറിയത്തില്ല. എനിക്കറിയില്ല. വണ്ടിയുടെ എക്സോസ്റ്റ് കേൾക്കാൻ നല്ല സുഖം. നേരിട്ട് കേൾക്കാൻ നല്ല രസമാണ്. ഇത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് കഴിഞ്ഞ് നടത്തിപ്പോയി. ഇവിടെ ആയപ്പോൾ മതിയായി. എന്നിട്ടൊരു 3 മണിയെങ്ങാണ്ടായപ്പോൾ പോയതാ. ഇത് പോയി റെസ്റ്റൊക്കെ എടുത്ത് മറ്റേ ഗേരിയൻഷിയുടെ പരിപാടിക്ക് വന്നത്. സംഭവം പരിപാടിയാണ്. കയറിയതാണ് സെറ്റപ്പാത്തൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിളിച്ച് തട്ടി. സംഭവം അടിപൊളിയായിരുന്നു. പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായെന്ന് വെച്ചാൽ ഓളമുള്ള ഒരു പാട്ടില്ല. പുള്ളിക്കാരി മെലഡി മാത്രം പാടി. മലയാളം അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ചെറിയൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞോട്ടെ. Okay, next song is super special and it's one of a kind. The song was written in 1957 and that was year communist government came to power in Kerala for the first time. The song is written by Vaila Ramavarma and music by G. Devarajan. Here comes the most powerful revolutionary song in Malayalam. Okay. ചെറിയൊരു ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. ഒറ്റ മിനിറ്റ്.